Myself Sivaramakrishna, chemistry faculty from Sarath Chandra IIT Academy. So I would like to give revision plan for 2 days since exam is 2 days. Exam is after 2 days. So I would like to explain the revision plan, how you have to revise before 2 days and what are the topics are important and what are the topics we should revise before 2 days. I would like to explain now. So, a goal without a plan is only a dream. So, without plan, we cannot reach our goal. Important information regarding JEE Main 2005 we are explaining now. So, we have to see all the 6 years PYQs in JEE Mains Chemistry for physical, organic and inorganic chemistry. So, we are observed all the 6 years PYQs and from thus what are the important topics, what are not important, which one we have to revise quickly and all the topics and all the subtopics I would like to explain now. And how to study and revise this chemistry. Next one, important topics and high yielding areas for JEE Mains. First, notes. We have to prepare our own notes and what are the teachers given to your notes, very important in chemistry subject. Since notes is very important for chemistry, you have to prepare a short notes for chemistry also. For 2 days, in these 2 days, we have to revise the short notes and NCERT questions. NCERT questions are very important for chemistry since directly they are giving some questions from NCERT. So, we have to revise all the NCERT topics in your short notes. Next, revise. Don't try to new source in last minute. So, please don't try to read the new topics what you are not reading previously. So, don't revise that one. So, don't see that one. So, doubtful topics. Since some students have doubts in thermodynamics, some students have doubts in chemical equilibrium. So, it is depending upon the different students have different doubtful topics will be there. So, you have to identify what are the doubtful topics and all those once revise from your short notes. Next one, PYQs. I think all you are completed the last 5 years PYQs. Once from those PYQs, from which chapter you are feeling very doubtful, once revise all the PYQs. NCERT questions. For chemistry, NCERT is very important. So, all of you see NCERT questions and NCERT example questions. That means what are the unsolvable questions, some NCERT questions will be there. Please see once. Next, if you observe topic wise weightage in these 2024 from physical chemistry, total 600 questions are appearing. So, on all the sessions, from all the sessions, 600 questions is given. It is different for different years. Some years organic may be more, in some years inorganic may be more. It does not it is depending upon the examiner views. So, in 2024, 600 questions in physical chemistry they given. So, mole concept and redox, 37 questions. So, out of all the physical chemistry chapters, from mole concept and redox in 2024 they given 37 questions. Next, they given electrochemistry 28 questions. But it is not sure always mole concept and redox is highest yield and high weightage. There is no weightage in mains. Sometimes they may give equilibrium. Suppose if you observe from equilibrium in 2023, 32 questions they given. So, it is depending upon the examiner. It will be different for different years. So from 2024 to 2019, if you observe, so we will observe this in pie diagram. Suppose if the pie diagram, if you will observe, mole concept and redox is 17% and electrochemistry is 15%, chemical kinetics 14%. Whatever may be, all these topics from physical chemistry are very important. Since even though it is 17%, suppose less percentage, suppose it may be in this year, this 13% may be more. So, we cannot able to say which is more weightage, which is less weightage. For JEE means no weightage, but you have to concentrate from all these chapters. Next one,
important subtopics in mole concept. So there are so many subtopics are there. Concentration terms. So concentration terms means molarity, normality, and weight by weight percentage, molality, and all those are there. So they don't ask directly what is the molarity of the solution, what is the normality of the solution. Nowadays they are asking interconversions. How can we convert normality into molarity? So for this you have an idea on valency factor and all those. Next one, limiting reagent. Limiting reagent is very, very important in mole concept. So combustion means eudeometry problems, POAC, principle of conservation of atoms, even though it is an advanced topic, so but it is useful for mole concept in mains also. So next one, percentage composition. We know average atomic weight and all though, but sometimes they are giving in exams average molar mass also. So you practice average molar mass questions also. So empirical and molecular formula, these are very easy questions. So atomic structure. So suppose we will go to the atomic structure. In atomic structure, quantum numbers topic is there. In the quantum numbers, which of the following quantum numbers are possible? Which of the following quantum numbers are not possible? Such type of questions they are asking. Photoelectric effect కి వెళ్ళాం అనుకోండి. Photoelectric effect లో threshold frequency and all the graphs are given. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారు. అంటే న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/λ RH ఇంటూ 1/n1² minus 1/n2². Suppose this formula is there. New bar is equal to 1/λ is equal to Z² RH into 1/n1² minus 1/n2². So depending upon this formula, they are asking some questions. And Lyman series lines, which of the following line represent Balmer series? How many number of lines are appearing? Such type of questions they are asking nowadays. And Bohr's model. I think Bohr's model is very easy for all those. So from Bohr's model, radius of the orbit, energy of the orbit, such type of questions they are asking. De Broglieలో వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. lambda is equal to h/mv, lambda is equal to h/√2 mke, lambda is equal to h/√2 mqv. దాన్ని బేస్ చేసుకుని హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్లో డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h/p. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు మెయిన్స్లో. శ్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ మీద ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు, కానీ శ్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్లో గ్రాఫ్స్ ఈ మధ్యన తగ్గించారు కాబట్టి అది కూడా ఇంపార్టెంటే, కానీ మెయిన్గా దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో. రిడాక్స్ రియాక్షన్స్లో మెయిన్గా ఈక్విలెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ఈక్విలెంట్ కాన్సెప్ట్ రావాలంటే నీకు కంపల్సరిగా వ్యాలెన్సీ ఫ్యాక్టర్ రావాల్సిందే. వ్యాలెన్సీ ఫ్యాక్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి వ్యాలెన్సీ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాంట్లో ఉన్న కేసులన్నీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి అమ్మా. సో తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వ్యాలెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు నీకు వచ్చిందో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈజీ అయిపోతాయి. ఈక్వలెంట్ కాన్సెప్ట్ కన్నా ముందే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మీరు నేర్చుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని వ్యాలెన్సీ ఫ్యాక్టర్ డిఫరెంట్ కేసులు నేర్చుకుంటే ఈ చాప్టర్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. I think already you completed all those. Once revise all the topics. And types of redox reactions. Which of the following is intramolecular redox reaction? Which of the following is intermolecular redox reaction? Which of the following is disproportionation reaction? Which of the following is comproportional reaction? Such type of questions they are asking. Please concentrate all those and revise your short notes from your book. Thermodynamics kodamama. Thermodynamics వచ్చేసరికి థర్మోడైనమిక్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి కాదు, కానీ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇంతకుముందు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే లెసన్ ఉండేది మనకి. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ రిమూవ్ చేశాడు. రిమూవ్ చేయడం వల్ల థర్మోడైనమిక్స్ మెయిన్స్లో వెయిటేజ్ పెరిగింది. కాబట్టి థర్మోడైనమిక్స్ నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. సో ఒకసారి చూడండి. దాంట్లో మెయిన్గా దేని మీద డిస్కస్ చేస్తారంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా యూ అండ్ కిర్కాఫ్స్ ఈక్వేషన్ మీద ఇస్తాడు. అంటే డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు అందరికీ తెలుసు, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జీఆర్టీ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. బట్ ఈ ఫార్ములా అనేది ప్రతిసారి యూజ్ అవ్వదు. యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ P2V2 మైనస్ P1V1. వాడు ప్రాబ్లం దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడో చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి తెలుసుకొని మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చాలా క్లియర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డెల్టా హెచ్సి అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, అంటే కొన్ని రియాక్షన్స్ ఇచ్చి
ఫైనల్ రియాక్షన్ యొక్క ఎంథాల్పీ ఎంత, కంబషన్ ఎంత ఉంటుంది, ఫార్మేషన్ ఎంత ఉంటుంది, అటమైజేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్, బాంబు కెలోరిమీటర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్మోడైనమిక్స్లో. మెయిన్గా థర్మో కెమిస్ట్రీ నుండి ఎక్కువగా ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్. అడ్వాన్స్డ్లో అయితే థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు. అలాగే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎక్కువగా అడుగుతుండు. అవి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి థర్మోడైనమిక్స్ పరంగా. ఇది కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. అసలు మొత్తం ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఏంటంటే కెమికల్, అయానిక్ కలిపితే చాలా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దీంట్లో లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ కేపీ కామా కేసీ అని అడుగుతాడు. కేపీ కామా కేసీ అంటే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ హోల్ పవర్ డెల్టా ఎన్జీ అని ఉంటుంది. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ హోల్ పవర్ డెల్టా ఎన్జీ. కేపీ కన్నా కేసీ ఎక్కువ, కేపీ కన్నా కేసీ తక్కువ, రిలేషన్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. వాటిని బేస్ చేసుకొని చేసుకోండి. అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ రియాక్షన్ కోషెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నువ్వు మెజర్ చేస్తావు. రియాక్షన్ కోషెంట్ అంటే ఏ కండిషన్ దగ్గరైనా మెజర్ చేస్తావు. క్యూ గ్రేటర్ దాన్ కే అయితే బ్యాక్వర్డ్ అవుతుంది, క్యూ లెస్ దాన్ కే అయితే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అయితే ఈక్విలిబ్రియం అవుతుంది. సో అవన్నీ కూడా వాటిని బేస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు షార్ట్ నోట్స్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా బాగా తెలుసుకోండి. అలాగే గిబ్స్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్కి గిబ్స్ ఎనర్జీ చేంజ్కి రిలేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, అదొకటి మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. తర్వాత అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం చూద్దాం. అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనిలో చిన్న వర్డ్లాగా ఉంటుంది ఇది, పీహెచ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఇదే మన చిన్న వర్డ్స్ కాదు, దీంట్లో చాలా కేసులు వస్తాయి, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఎప్పుడు వాటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటాం, ఎప్పుడు వాటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ కాన్సన్ట్రేషన్స్తో ఉన్నప్పుడు వాటర్ని తీసుకుంటాం, వాటర్ నుండి వచ్చి ప్లస్ కానీ వచ్చి మైనస్ కానీ. అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ మిక్స్ అవ్వడం కానీ, వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ మిక్స్ అవ్వడం కానీ, లేదా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఆ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో ఫైనల్ స్టేట్లో అదే సొల్యూషన్ ఎలా ఉందో డిఫరెంట్ కేసులు ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసి ఉంటారు, అవి ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ బఫర్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా వీక్ యాసిడ్స్ పీహెచ్ వస్తాయి. వీక్ యాసిడ్ పీహెచ్ ఎలా ఉంటుంది, వాటన్నిటిని కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. తర్వాత సాల్యుబిలిటీ అనేది రీసెంట్ పేపర్స్ ఓల్డ్ పేపర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువగా సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ మీద ఇస్తాడు. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్లో ఏంటి ఎక్కువగా ఇస్తాడంటే కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఇస్తాడు. కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా సాల్యుబిలిటీని కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అనేది సాల్యుబిలిటీ అనేది కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది, అవన్నీ అడుగుతాడు. కాబట్టి ఈ అన్ని చాప్టర్లు కూడా కొంచెం క్లియర్గా రివిజన్ చేసుకోండి. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి కెమికల్ కైనెటిక్స్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సొల్యూషన్స్లో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అనే పేరుతో మనం ఆల్రెడీ మోల్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసాం. సొల్యూషన్లో ఓన్లీ ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి. కెమికల్ కైనెటిక్స్కి వచ్చేసరికి మనకి రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్, రేట్ లా, ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాండి, ఎందుకంటే సెకండ్ ఆర్డర్ మీద పెద్దగా వాడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. జీరో ఆర్డర్ కన్నా ఫస్ట్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్, ప్రెజరు, వాల్యూమ్, ఆప్టికల్ రొటేషన్, కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే ఆప్టికల్ రొటేషన్ వరకు వెళ్తాడు. లేకపోతే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద కేకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ మీద ఇస్తుంటాడు క్వశ్చన్స్. అలాగే టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ అంటే అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్లో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అని కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా లాగ్ K2 by K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ బై 2.303. లాగ్ K2 by K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ బై 2.303 ఆర్ 1 by T1 మైనస్ 1 by T2కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇవి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కే ప్లేస్లో టీ ఆఫ్ తీసుకుంటే టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కే అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. అలాగే సొల్యూషన్స్లో వేపర్ ప్రెజరు, రౌల్ట్స్ లా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ మెయిన్గా వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కోలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఎక్కువగా ఇస్తాడు. కోలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, వాటిని బేస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్, వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. అబ్నార్మల్ మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే వాంట్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అడుగుతాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. సపోజ్ ఇఫ్ అబ్జర్వ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో సెల్ పొటెన్షియల్ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ, దట్ మీన్స్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ సెల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అడుగుతాడు. అంటే నువ్వు ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే డెల్టా జీ అనేది వచ్చేస్తుంటుంది. డెల్టా జీ నెగిటివ్ అయితే స్పాంటేనియస్ అని, డెల్టా జీ నెగిటివ్ అయితే ఈ పాజిటివ్ అవుద్దని వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అడుగుతాడు. అలాగే నెర్స్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుందంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ సెల్ అండ్ ఈ నాట్ సెల్ గురించి చెప్తుంది. తర్వాత కండక్టర్కి సంబంధించింది మోలార్ కండక్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్, వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటాడు. ఫారడేస్ లాస్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఫారడేస్ లా, సెకండ్ లా ఆఫ్ ఫారడేస్ లాకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ చాప్టర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సబ్ టాపిక్స్తో కలిపితే. So now we will discuss about inorganic chemistry. Revision, how we have to revise inorganic chemistry. So first, in inorganic chemistry, periodic table is important. So in periodic table, generally they will ask the trends, how the atomic radii varies in periods, how the ionization energy changes in periods and groups. We should have an idea. Suppose అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చదివేటప్పుడు మనం ఏంటనుకుంటామంటే జనరల్లీ టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తుంటాం. కానీ చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. 13th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. బోరాన్, తర్వాత థాలియం, అలా ఉంటుంది ఎక్సెప్షన్. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అదేవిధంగా 17th గ్రూప్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంది. జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమిన్ ఐడిన్ అనుకుంటాం. కానీ రూల్గా ఎక్సెప్షన్స్ వల్ల ఏంటవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఐడిన్ అవుద్ది. అదేవిధంగా చాలామంది సల్ఫర్ 16th గ్రూప్ కేసులో కూడా సల్ఫర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ లీస్ట్ అవుద్ది. అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ షార్ట్ నోట్స్ రివిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా అటామిక్ రేడియస్, స్కాండినైడ్ కంట్రాక్షన్, లాంథనైడ్ కంట్రాక్షన్, how the atomic radii of 4d and 5d equal, and scandinaid contraction వల్ల 3d 4d 5d వల్ల ఈక్వల్ అటామిక్ రేడియి రావడం, అవన్నీ మీరు షార్ట్ నోట్స్ రాసి ఉంటారు. ఆ షార్ట్ నోట్స్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటామా. తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వెస్పర్ థియరీ, మెయిన్గా వెస్పర్ థియరీ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. వెస్పర్ థియరీ అంటే జామెట్రీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్, షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్, వాటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేస్తాడు. తర్వాత ఎంఓటీలో బాండ్ ఆర్డర్స్, బాండ్ లెంత్స్, వాటి గురించి ఎక్కువగా అడుగుతాడు. అదేవిధంగా బాండ్ యాంగిల్ కంపారిజన్ బేసింగ్ ఆన్ బెంట్ రూల్స్, డ్రాగో రూల్ అంటే సపోజ్ మనం NH3లో PH3లో హైబ్రిడైజేషన్ ఉండదు, ASS3 PH3 ASS3 వీటిలో హైబ్రిడైజేషన్ అనేది నో హైబ్రిడైజేషన్ అనేది H2S H2SC వీటిలో హైబ్రిడైజేషన్. సో హైబ్రిడైజేషన్ కొన్ని మాలిక్యూల్స్లో పాసిబుల్ కాదు. అన్నింటినీ డ్రాగోస్ రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటుంది. ఆ డ్రాగోస్ రూల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తాండి ఈ మధ్యన. అదేవిధంగా ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, కోవలెంట్ బాండ్ ప్రాపర్టీస్, VBT, ఫైజాన్స్ రూల్స్, అవన్నీ మీరు షార్ట్ నోట్స్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. ఇనార్గానిక్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అనే లెసన్ మీకు మార్క్స్ తీసుకురావడానికి చాలా ఈజీ చాప్టర్. మొత్తం ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీలో ఈజీగా స్కోర్ చేయాల్సిన చాప్టర్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. చాలా తక్కువ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి 1 or 2 రావడానికి అవకాశం ఉంది. దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్, టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్, మెయిన్గా దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే స్టీరియో ఐసోమెరిజం ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ మీద. అదేవిధంగా ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ హైబ్రిడైజేషన్ లాస్ట్ లెక్చర్ చూడండి. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుండే. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా CFT, ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ CFSC, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత మన D and F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో వేరియేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ అవన్నీ ఉంటాయి. D and F బ్లాక్ హౌ ద ప్రాపర్టీస్, అటామిక్ రేడియి వేరియేషన్ అనేది D and Fలో చాలా ఎక్కువగా ఇస్తుంటాడు. అటామిక్ రేడియి వేరియేషన్ ఇన్ 3D 4D 5D సిరీస్లో ఎక్కువగా అడుగుతుండు. ఎందుకంటే 4D 5Dలో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ గ్రాఫ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అటామిక్ రేడియి గ్రాఫ్స్ అనేది తీసుకుంటే దీనికి వచ్చేసరికి ఇలా వస్తుంటుంది. సో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి అనేది అటామిక్ రేడియి అనేది డిక్రీజ్ అవుద్ది, తర్వాత ఈక్వల్ అవుద్ది. స్కాండియం నుండి అలాగా జింక్ వరకు, కాపర్ వరకు ఇలాగ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్కి అనేది ఈక్వల్ అవుతుంటుంది. ఈ గ్రాఫ్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్, అంటే అటామిక్ రేడియస్ అనేది చాలా దగ్గర మనం ఏమంటామంటే టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుద్ది, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అని చెప్తాం. కానీ 3D 4D సిరీస్ 5D బ్లాక్ వచ్చేసరికి అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అదంతా నువ్వు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్గా అది రివిజన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు. P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం ఎక్కువ చదవాల్సింది, తక్కువ బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. బిట్స్ వస్తాయి కానీ గుర్తుంచుకోవడం. P బ్లాక్ ఉన్న సాల్ట్ అనాలిసిస్లో
ఇనార్గానిక్ నుండి మార్క్స్ సంపాదించడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, డి అండ్ ఎఫ్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే దీనిలో టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. చదవడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాల్సినవి ఉంటాయి ఈ 2 చాప్టర్స్లో. బికాస్ దీనిలో మెయిన్గా ఆక్సీ యాసిడ్స్ వరకు నో ప్రాబ్లం. అదేవిధంగా ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ కాంపౌండ్స్, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ యూజెస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ పీ బ్లాక్లో మెయిన్గా అడుగుతాడు. పీ బ్లాక్లో వేరియేషన్ అంటే ట్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇది కెమికల్ బాండింగ్లో మీరు చదివేస్తారు అనమాట. కెమికల్ బాండింగ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అవన్నీ అక్కడే కవర్ అవుతాయి. కానీ కొన్ని కాంపౌండ్స్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది. తర్వాత సాల్ట్ అనాలిసిస్. సాల్ట్ అనాలిసిస్లో కొంచెం డిఫికల్ట్ అయింది. సాల్ట్ అనాలిసిస్ కొంచెం డిఫికల్ట్ చాప్టరే. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన చాప్టర్. NO3-, BO3-, SO2-, PO4-3, BO3-3, C2O4-2, CO3-2, తర్వాత SO2-, తర్వాత ఇక్కడ PO4-3, దిస్ ఇస్ PO4-3. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ రాడికల్స్ గురించి, అదేవిధంగా బేసిక్ రాడికల్స్ అని నేర్చుకోవడం కొంచెం డిఫికల్ట్. ఇనార్గానిక్ మొత్తం మీద డిఫికల్ట్ చాప్టర్ నన్ను అడిగితే ఇదే చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా ఈ ఇనార్గానిక్లో పీరియాడిక్ టేబుల్, కెమికల్ బాండింగ్, నెక్స్ట్ డి అండ్ ఎఫ్ కోఆర్డినేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆ షార్ట్ నోట్స్ని ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వద్దాం. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనకి మెయిన్గా IUPAC నామిక్లేచర్ నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ 1 రావచ్చు, రాకపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. జనరల్గా IUPAC ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదు. కానీ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్గానిక్ మొత్తం నీకు రావాలంటే జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఐసోమెరిజం అనేది చాలా బాగా వస్తే మిగతా ఆర్గానిక్ అంతా కూడా చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. సో జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీరు మెయిన్గా కంపారిజన్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ ఆల్కహాల్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఫీనాల్స్, వీటి యొక్క ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ని కంపేర్ చేయమని అడుగుతుంటాడు. ఎక్కువగా ఫీనాల్స్లో ఆర్థో ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అడుగుతుంటాడు. సో అప్లికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్టు, మీసోమెరిక్ ఎఫెక్టు, అవన్నీ కూడా మొత్తం ఆర్గానిక్ అంతా ఎక్కువ ఆర్గానిక్ అంతా కూడా ఈ 2 చాప్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ 2 చాప్టర్స్ నీకు బాగా రివిజన్ చేయగలిగితే మిగతా చాప్టర్స్ అనేవి ఈజీ అయిపోతాయి. బేసిక్ స్ట్రెంత్ చెప్పేటప్పుడు మీన్స్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ చెప్పేటప్పుడు SIP అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. SIP అంటే స్టీరిక్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ప్రొటనేషన్ అని. అదేవిధంగా ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అవి చెప్పేటప్పుడు సర్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. సర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ది స్టీరిక్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ రెజినెన్స్, SIP అంటే స్టీరిక్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ప్రొటనేషన్. అవన్నీ నీకు ఐడియా రావాలి. అదేవిధంగా యారోమెటిసిటీ, రెజినెన్స్ ఎఫెక్టు చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. అండ్ రిపిటేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి. ఐసోమెరిజం కొంచెం దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే డిఫికల్ట్ చాప్టర్. ఎందుకంటే దీనిలో ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ RS కాన్ఫిగరేషన్స్, తర్వాత 3D రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, అదేవిధంగా ఎనన్షియోమర్స్, డయాస్టీరియోమర్స్, వాటికి సంబంధించినవన్నీ ఒకసారి మీ నోట్స్ రివిజన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. హైడ్రోకార్బన్స్కి వచ్చేసరికి రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్, ఆల్కేన్స్. ఆల్కీన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ E1, E2, E1CB అటువంటి మెకానిజమ్స్ వస్తుంటాయి. అలాగే ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీంట్లో సెకండరీ కెమిస్ట్రీకి వెళ్ళేసరికి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అని ఉంటుంది. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో మీకు SN1, SN2, SN2, E1, E2, E1CB ఇవన్నీ కూడా మెకానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎక్కడ SN1 అప్లై అవుద్ది, ఎక్కడ SN2 అప్లై అవుద్ది, ఎక్కడ E1 అప్లై అవుద్ది, ఎక్కడ E2 అప్లై అవుద్ది, ఎక్కడ E1CB అప్లై అవుద్ది, అవన్నీ నీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. అవి రివిజన్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా. అదేవిధంగా దీని తర్వాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అయిన తర్వాత నీకు ఆల్కహాల్స్, ఫీనాల్స్, ఈథర్స్ అని ఉంటుంది. ఆల్కహాల్స్, ఫీనాల్స్, ఈథర్స్కి వచ్చేసరికి ఆల్కహాల్స్, ఫీనాల్స్, ఈథర్స్లో నీకు బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్రిగ్నాల్ రియేజెంట్కి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. గ్రిగ్నాల్ రియేజెంట్, దాని అప్లికేషన్స్, అంటే దాని రియాక్షన్స్ అన్నింటినీ తెలుసుకుంటే మెయిన్గా ఆల్కహాల్స్లో రియేజెంట్స్ ఈ లెసన్లో బాగా నేర్చుకోవాలి. రియేజెంట్స్ నీకు ఐడియా ఉంటే ఆర్గానిక్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. రియేజెంట్స్ మెయిన్గా ఈ ఆర్గానిక్లో మెయిన్గా నీకు 3 చాప్టర్లు ఇంపార్టెంట్. జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఐసోమెరిజము, రియేజెంట్స్ నీకు బాగా వస్తే ఆర్గానిక్ అంతా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్ అయిన తర్వాత కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో. కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి. నేమ్డ్ రియాక్షన్స్లో నువ్వు ఎక్కువగా ఏం చేసుకుంటావు అంటే ఆల్డాల్ రియాక్షన్, కెనిజిర్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్,
కెనిజిరో రియాక్షన్, పెర్కిన్ రియాక్షన్, ఇలా చాలా నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. ఎక్కడ ఆల్డాల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఏ కాంపౌండ్స్ ఆల్డాల్ రియాక్ట్ చేస్తుంది, ఏ కాంపౌండ్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్ ఇవ్వదు, అవన్నీ అంటారు. అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ది డెరివేటివ్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వాటి డెరివేటివ్కి సంబంధించింది. ఇవి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, డెరివేటివ్స్, యాసిడ్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్. అదేవిధంగా ఎమీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమీన్స్ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చదివితే ఆర్గానిక్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ 2 days కంప్లీట్గా మీరు ప్రిపేర్ చేసిన షార్ట్ నోట్స్ని ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఎగ్జామ్ అనేది స్కోర్ చేయొచ్చు. ఈ 2 days ఇంతకుముందు నువ్వు చదివింది ఎంత బాగా ఉందో అదంతా ఈ 2 days రివిజన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా నువ్వు స్కోర్ చేయొచ్చు. విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్.